हेलो बच्चों, मैं एमी लैके आ गया +1 फिजिक्स की अज पहली क्लास। मैं अपने वालों तैयार हाँ तो तुसीं भी तैयार हो जाओ। अपने अखां मूँह चंगी तरह धो लो क्योंकि आप स्टार्ट करन जा रहे हैं +1 फिजिक्स की पहली क्लास। ठीक है जी। तो अपना यूनिट की होगा पहली तो ही शुरू करांगे। ठीक है जी। चैप्टर केड़ा? फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड। ओहो आ केड़ा शुरू कराता सर? इहदे चों तां पेपर ही नहीं आउंदा, बिल्कुल नहीं आता पेपर। पर अपनी अंडरस्टैंडिंग लई इहदियां कुछ बेसिक टर्म जिहड़ियां पढ़नियां बहुत जरूरी ने। ठीक है जी। सो फिजिकल वर्ल्ड शुरू करन जा रहे हैं। इहदे तो पहले एक काम जरूर करो, अपने फोन फोकस मोड के उपर ऑन कर लो। ठीक है जी। ते अपने बेबी शोना नूं गुड बाय कह दो जां उन्हां नूं आ वीडियो दा लिंक भेज दो तां जो वो भी तुहाडे नाल ना इस वीडियो नूं देख सकण। ठीक है जी। सो अगे आपां शुरू करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड दे विच अपना पहला क्वेश्चन आउंदा, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स की हुंदी आ? हुण तुसीं कहोगे जे सर सानू पता हुंदा फिर असीं वीडियो क्यों देखदे? ठीक है जी। दसूंगा, मैं ही दसूंगा फिजिक्स की हुंदी आ। फिजिक्स बेसिकली नेचर तो बनी आ। नेचर किहदे तो बनी आ? कुदरत रब ने बनाई आ। इस नेचर तो बनने वाली कौन आ? फिजिक्स किवें बनी आ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ नेचर के लाज ਨੂੰ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है जी, उन्हां लाज ਨੂੰ फिर ਆਪਾਂ समझ रहे हैं ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਕਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ? ਨੇਚਰਲ ਲਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹ ਲਓ ਨੇਚਰਲ ਫੀਨੋਮੀਨਾਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੇਚਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤੂੰ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ठीक है जी। नेचर हर किते है, चाहे वह अर्थ होवे, चाहे आप यूनीवर्स की गल करिए, सारे किते की आ? नेचर ही नेचर आ। चाहे आप यूनीवर्स के लाज स्टडी करने आ, चाहे अर्थ के आले दुआले जो अपने फिनोमिनास वापर रहे हैं उन्हां दे लाज स्टडी करने, वो सारी की आउंदी अपने कोले? नेचर आउंदी। ते जदों आप नेचर के लाज नूं स्टडी करते हैं उस ब्रांच नूं की कह दिंदे आ जी? फिजिक्स कह दिंदे आ। सो बहुत सिंपल आ। हुण फिजिक्स दी जो डेफिनेशन दा बेसिक की आ रहा कि फिजिक्स आ जी वो है कि आ वाई एंड हाउ, कि जिहड़ियां चीज़ां हो रही ने वो क्यों हो रही ने, जेकर हो रही ने तो किवें हो रही हैं। ठीक है जी। हुण चीज़ां का मतलब की है जो फिनोमिनास की आ, जिवें आपां कहने आ कि आपां अट्रैक्ट हुन्ने आ दूसरे वाल। ठीक है जी। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर आप तो हम 11वीं च होए नवे नवे सारे एको जगह अट्रैक्ट हो जाने। ठीक है जी। सो ओदे नाल ही एक तो यह हो गया वाई क्यों होने आ। दूसरा हुण कुड़ियां नवियां नवियां एक्टिवा सिक्खियां होणियां, है ना जी, तो कुड़ियां बेचारियां सीधे रोड ते जांदियां डिग जांदियां ने, तो कुड़ियां नाल ये प्रॉब्लम क्यों हुंदी आ कि हर बारी क्यों डिग जांदियां ने? ठीक है, ये कुड़ी नहीं हैगी, दिस इज कुड़ी। ठीक है जी। सो ये भी किया कि क्यों हो रहा। फिर जो मीह पै जांदा तो सतरंगियां पींघां क्यों दिखदियां ने? हालांकि तुहानूं हुण ताज़ियां ताज़ियां हर पासे दिखदियां होणियां, पर तुसीं नेचुरल ते आओ, है ना। तो नेचर मतलब आपां नूं रेनबो क्यों दिखदी आ, फिर मीह क्यों पैंदा, फिर बिजली क्यों लसकदी है, तो ये सारियां चीज़ां कित्थों आउंदियां अपने कोले? फिजिक्स के अंडर आपां इन्हां नूं पढ़ांगे। मतलब फिजिक्स ही जी ब्रांच आ जिहड़ी सानूं कुदरत दे नेड़े लैके जाऊगी ते कुदरत दे नियमां तो जाणू कराऊगी। ठीक है जी। सो इहनूं आपां कह दिंदे आ फिजिक्स कि वाई एंड हाउ ते काम करदी है। दूसरी गल जिहड़ी फिजिक्स आ यह आपां नूं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तिन्हां दी गल करूगी। ठीक है जी। किवें? मान लो एक कुड़ी आ, मेरा कुड़ियां नाल कोई ओह नहीं हैगा, रंजिश नहीं, पर एग्जांपल सोहनी लगदी है इत्थे। एक कुड़ी आपदे घरों एक्टिवा ते तुरी, दिस इज कॉल्ड एक्टिवा। ओके, तुरी 9 बजे सवेरे, उन्हें पहुंचना सी स्कूल, दिस इज स्कूल, 10 बजे सवेरे। तो हुण इत्थे जिहड़े मां प्यो आ सोचदे आ कि साडी कुड़ी घरों चली गई, तो उन्हां लई चली गई दा मतलब कुड़ी रस्ते च आ, तां की हो गया पास्ट, कित्थे पहुंच गई होगी ओनू पता, दैट इज प्रेजेंट, किन्ने टाइम च पहुंच जूगी, दैट इज फ्यूचर। मतलब कि आपां अपने व्हीकल तो, अपने इंस्ट्रूमेंट तो, अपने इक्विपमेंट तो
पास्ट प्रेजेंट ते फ्यूचर ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਾਲ ਥਰੋ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਲ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਲ ਵਿਦਿਨ 2 ਸੈਕਿੰਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਬਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਐਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ठीक है जी, तो अपने को दो बेसिक चीज़ा ने वाई एंड हाउ ते काम करदी है, दूसरा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है जी, ते तीसरी गल एनसीईआरटी कहती है, एक गल एनसीईआरटी कहती कि आप फिजिक्स नूं प्रॉपरली डिफाइन कदे नहीं कर सकते। मतलब कि फिजिक्स नूं आपां सिर्फ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ, ऑब्जर्व करते हैं कुछ भी, दैन वो आपको दसते हैं कि बई इस चीज़ पिछे आ नियम काम करता, फिर अमेंडमेंट्स आउंदियां ने, फिर वो ऑब्जर्व करता, फिर वो दसते हैं कि नहीं आ थोड़ा जिहा इहदे विच मॉडिफिकेशन आ गई, इहदे विच आ काम करता सी। तो सारियां चीज़ां की हो रही ने, टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशनस हो रही ने। मतलब कोई भी नियम पक्का नहीं है, जिवें जिवें टाइम बीतदा जिहड़े अपने लाज ने वो मॉडिफाई हुंदे रहंदे। ठीक है जी, हुण अगे चलते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ ਕੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ, ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਥਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਿਥ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਥਾਟ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਈ ਠੀਕ ਆ, ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਸਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਸ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਥਾਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੇ, ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਨੇਚਰਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਏਰੀਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਾਇਓ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਜਸਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ, मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਸਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ ਨੇ, that is unification in physics and second one is reductionism। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ मतलब दो प्रिंसिपल ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ਿਸਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। यूनिफिकेशन मतलब कि ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਡਸਟਰ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਸਟਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है जी, जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो हुण इहदे ते कौन लगदा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन हो गया जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इहदा तो हो गया कि ये भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगूगी इहदे ते। दूसरा साडे कोल आ गया कि जिवें हुण प्लैनेट्स ने और रिवॉल्व करदे आ सन दे आले दुआले,
ठीक है जी। सो प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन, प्लैनेट्स अराउंड सन लिखता मैं, वो भी काफी करके आ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड तीसरा हुण अर्थ दे आले दुआले भी कोई हैगा ना, दैट इज मून, मून अराउंड अर्थ, वो भी काफी करके आ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ। मतलब कि हर एक कोई बंदा या हर एक कोई ऑब्जेक्ट किसी ना किसी दे पिछे हैगा ही आ, तुसीं समझ गए होवोगे है ना जी। सो उवें ही ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਲੱਗ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਪਲੈਨਟਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਮੂਨ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਅਲੱਗ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ G mass of one object mass of other object over r square, where r is a separation distance between two possessive bodies। ठीक है जी, ये हो गया साडा यूनिफिकेशन। मतलब कि यूनिफिकेशन यही आ कि जदों आपां नंबर ऑफ फिनोमिनास नूं एक किसी लॉ दे नाल एक्सप्लेन कर सकीए, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। हुण दूसरा एक तां इह आ, दूसरी वड्डी यूनिफिकेशन आपां नूं किहने दित्ती सी, मैक्सवेल अंकल ने। ठीक है जी, मैक्सवेल अंकल ने आपां नूं चार इक्वेशनस दित्तियां सीगीਆਂ। ਉਹ चार इक्वेशनस दे नाल मान लो कि अद्धी फिजिक्स हो जाती। ठीक है जी, चार फिजिक्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਕੁਅਲੀ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੇ, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ एक इक्वेशन दे नाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दे सारे फिनोमिनास ਨੂੰ एक्सप्लेन करते ਸੀਗੇ। दूसरी इक्वेशन इलेक्ट्रोडायनामिक्स कह लो, मतलब कि हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जिन्ने भी अपने को फिनोमिना, चाहे करंट प्रोड्यूस करना, चार्ज का फ्लो करना, सारा कुछ वो किहदे अंडर आ गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ਉਹਨੂੰ एक इक्वेशन ਨਾਲ एक्सप्लेन करता सी। फिर अपने को तीसरा आ जाता जी मैग्नेटिज्म। एक इक्वेशन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਇਸਵਰਟਸ ਲਾ, ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਟ ਲਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ मतलब कि ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर यूनिफिकेशन। ਤਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਚਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ मतलब कि ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब कोई लार्ज सिस्टम आ एंड कंपलैक्स भी होगा, बड़ा आप कंपलैक्स मान लेने ते आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते सिंपली, तो आप की करांगे उन्हें एक्सप्लेन करने दे लई माइक्रोस्कोपिक जिहड़े कंपोनेंट्स होणगे उन्हां नूं स्टडी करांगे। ठीक है जी, तो हम माइक्रोस्कोपिक इहदा मतलब की आ, मान लो जिवें आपां कहने आ कि किसी भी बच्चे ने बाइक चलाउणी सिखणी होवे। ठीक है जी, बाइक चलाउणी सिखणी आ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਅਰਸ ਆ ਤਾਂ ਗੀਅਰਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਗੀਅਰ ਪਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਗੀਅਰ ਪਊਗਾ, ਤੀਜਾ ਗੀਅਰ, मतलब ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਆ ਉਹ ਏਬਲ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਹੁਣ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ डिफाइन करने एबल हो जाते। ठीक है जी, क्योंकि जेकर सानू इंजन की वर्किंग पता चल गई तो इंजन को आपां किते होर भी वरत सकते हैं, उसकी कोई नवी चीज़ बना सकते हैं। आपां उस प्रोसैस नूं, उस थ्योरी नूं
ਵਰਤ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿ ਲਓ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਬੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਡਾਕੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਚਾਰ ਬੇਸਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ, ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰੂ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਸ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਆ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ? ਧਰਤੀ ਵੱਲ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਕੌਣ ਸਾਂਭਦੀ ਆ? ਧਰਤੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਬਈ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੀਕੈਸਟ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਕੈਸਟ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਫੜਾਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਤਾਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਏਬਲ ਆ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਆ, ਪੰਛੀ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਉੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਉਹ ਖੰਭ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਏਬਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ, ਦੈਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀਕੈਸਟ ਫੋਰਸ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੜਾ ਖਾਣਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ? ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਔਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਬੀਟਾ ਡੀਕੇ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਟਾ ਡੀਕੇ ਤੋਂ ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਦੈਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਐਟਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ। ਐਟਮ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਕਰੂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਆਰਡਰ।
मतलब कि ये जिहड़ी फोर्स आ दैट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है जी। हुण इत्थे जिहड़ी आ जांदी आ कि ग्रेविटेशनल क्या सी सब तो वीक आ, पर जिहड़ी आह वीक आ, वीक अपने आप को वीक समझदी आ, ये ग्रेविटेशनल तो तगड़ी आ। ठीक है जी। इट इज कह दो कि स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये गल समझ लो। अगे अपने को आ जाता जी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हुण इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जिहड़ी ये कित्थे एक्ट करदी आ, बेसिकली ये एक्ट करदी आ चार्जेस दे बेसिस, मतलब कि जिथे अपने को चार्जेस होण, चाहे जिवें आपां फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ियां होईयां ने, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है जी। तां हुण जेकर इत्थे चार्जेस ने तां दोवें पॉसिबिलिटीज आ कि अट्रैक्टिव भी हो सकदी है फोर्स एंड रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है जी। तो अपने को ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है ते रिपल्सिव भी हो सकती है, मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज ने। हुण ये जिहड़ी फोर्स आ इहनू कोई मीडियम नहीं चाहिदा हुंदा, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी। कोई मीडियम नहीं चाहिदा, जदों कोई मीडियम नहीं चाहिदा तो इहदा जिहड़ा ऑर्डर हुंदा वो इनफाइनाइट हो जांदा, मतलब कि यह इनफिनिटी तो इनफिनिटी की हुंदी है जिन्हों आपां मेजर नहीं कर सकते, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तो भी जेकर दो चार्जेस पए उत्थों अपना इफेक्ट शो कर देंगे। ठीक है जी। सो इनफाइनाइट रेंज हुंदी है दी एंड इट इज द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स। स्ट्रोंग फोर्स हुंदी है यह इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बट स्ट्रोंग न्यूक्लियर नालों वीक होंदी है। ठीक है जी। सब तो स्ट्रोंग कौन होगी अपने को, स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रोंगेस्ट वन। ते जिहड़ी अपने को इलैक्ट्रोमैग्नेटिक आ ये बाकी सारे दोहां तो स्ट्रोंग आ बट इहदे तो वीक होगी। ठीक है जी। एंड नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स। इज स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स। हुण जिहड़ी स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स आ जी यही कित्थे एक्ट करदी आ, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन। ठीक है जी। मतलब पहली गल तो न्यूक्लियर लिखा ना तो यह कित्थे एक्ट करूगी, न्यूक्लियस के अंदर अंदर अंदर। हम न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होंगे प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। हुण इत्थे आपां गल करदे हां कि ये जिहड़ी फोर्स आ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दे विच लगदी आ, प्रोटॉन प्रोटॉन दे विच लगदी आ, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन दे विच लगदी आ। तां जेकर हुण प्रोटॉन प्रोटॉन दे नाल लगूगी दोवें लाइक चार्ज ने, तां रिपेल होना चाहिदा सी, है ना जी। मतलब जेकर चलो न्यूट्रॉन भी मान लो लाइक ने, है ना, वैसे तो ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ठीक है। इन्होंने हुण अपने को आ चीज आई सी, इत्थे आपां उलझ जाना सीगा भी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, ये की गल बनी है ना। उन्होंने अपना पक्ष रखता अगे, कहंदे जिहड़ी ये फोर्स हुंदी है ये चार्ज इंडिपेंडेंट हुंदी है, भी इहनूं चार्ज ते कोई फर्क नहीं पैंदा कि इहदे मूहरे प्रोटॉन आ इहदे मूहरे न्यूट्रॉन आ या कुछ भी है। ठीक है जी। मतलब इहदे चार्ज ते कोई फर्क नहीं पैंदा इस फोर्स ते। इन्हें की करना जिहड़ा मर्जी आ गया उन्हें खिंच लेना, मतलब इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। ये को भी भाई आई जाओ है ना जिम्मे भी आ। ओके। सो अट्रैक्टिव फोर्स आ, बट याद रखना आपां क्या चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब आ इन्हू न्यूट्रॉन ते प्रोटॉन चो कोई फर्क नहीं पै रहा, बट यह जिहड़ी फोर्स आ इलैक्ट्रॉन के उपर कदे नहीं लगूगी, लग ही नहीं सकती वैसे तो, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगूगी। ठीक है जी। सो ये सी अपने को स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स। हुण तुहानूं पता स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स है तो इसकी जिहड़ी रेंज होगी वो छोटी होगी। ठीक है जी। सो ये सी अपनी फंडामेंटल फोर्सिस। आह जिहड़ी सब तो वीक, हुण मैं इत्थे ऑर्डर लिख देना कि जदों आपां नीचे नूं वधदे हां, एरो नीचे नूं वध रहे हैं तो जिहड़ी साडी स्ट्रेंथ आ वो की हो रही है, इनक्रीज हो रही है। ठीक है जी। जो आप मतलब सब तो स्ट्रोंग न्यूक्लियर देन इलैक्ट्रोमैग्नेटिक देन वीक देन ग्रेविटेशनल। ये सारे की आ जेड़ा इन्हां दा आपां स्ट्रेंथ दा जेकर बनाउणा होवे, कह लो कि कुछ भी ऑर्डर बनाउणा होवे तो अपने कोल आह ऑर्डर बनूगा कि जिवें जिवें नीचे नूं वधदे आ जिहड़ी अपने कोले
ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕੈਸਟ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਜੇਕਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੋ ਮਚ।